ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂਡੇ 7 ਨਿਊਜ਼। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਗੇਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ SDM ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਮੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। बलवार खां जी पहला मैं तंजीम ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਤੀ ਇਤਕਾਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਂਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਫਾਰੂਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਇਤਕਾਲ ਹਸਨ ਕਾਂਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੌਂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 26 ਆਇਆਤ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਆਇਆਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤਰਸ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹਨ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਜਹਾਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। सेकुलरिज्म कायम है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आईन की रूह से इजाज़त और रुख्सत है। और इस हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है बना हुआ, उस कानून के अंदर ये बात भी है कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाई जा सकती। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि कुरान पाक के ताल्लुक़ से दाखिल की जाने वाली इस याचिका से और इस अर्जी से हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, सारे दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों के दिल को सख्त तरीन ठेस पहुंची है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि उसके खिलाफ कानून की रूह से बनती कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर हमारे कानून के अंदर कोई ऐसी लचक है जिसकी वजह से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो हमें ऐसे सख्त कवानीन बनाने चाहिए कि उन कवानीन के बाद किसी की हिम्मत ना हो कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाए। आज यहाँ जुमे की नमाज के बाद सरहदी गेट चौक में हज़ारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल की गई थी। और इनके इकट्ठे होने का मकसद ये था कि कुरान करीम के अंदर हज़फ की जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़ारिज भी किया गया था, इस सिलसिले के अंदर इस तमाम कार्रवाई से पूरे मुल्क के ही नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों को जो ठेस पहुंची थी, उनको जो तकलीफ़ पहुंची थी, उनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इस शख्स के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह FIR दर्ज की गई। और किसी आदमी के बारे में इतनी जगह FIR का दर्ज किया जाना, ये अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कार्रवाई तो होना दूर की बात है, उस शख्स को सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी दी जा रही है और ब्लैक कमांडोज और ब्लैक कैट्स उसकी सिक्योरिटी के अंदर लगाए जा रहे हैं। इससे और ज़्यादा मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच रही है। तो हमने यही मुतालबा किया है कि उसके ख़िलाफ़ बनती कार्रवाई की जाए और क़ानून को इस तरह से मुरतब किया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रिए और मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ को अपनाने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर किसी के जज्बात के साथ कभी कोई ठेस न पहुँचाई जा सके। हमारे कानून के अंदर लचक होती है, कानून के अंदर नरमी होती है, जिससे फ़ायदा उठाकर कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, किसी भी धर्म के मानने वालों को तकलीफ़ें पहुंचाई जाती हैं। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से कुछ ज़्यादा ही
कुछ होता है, इन तमाम चीज़ों को अहमियत के साथ लेना चाहिए और कानून ऐसे बनाने चाहिए कि आइंदा कभी भी किसी की ये जुर्रत ना हो कि वो किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा सके। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ 0 FIR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। UP ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ FIR ਹੋਏ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ CA NRC ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਪ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ UP ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠ UP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ DDR ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 135 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26B ਹੈ, ਚਾਹੇ 26A ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ UP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ FIR ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ihtimaam ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ IPC ਤੇ CRPC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।